अव्यक्त मुरली 18 मार्च 1985। मुरलीर सारांश संतुष्टता। आज दिलवाला पिता निजर स्नेही तथा हृदय सिंहासन अधिकारी संतान मानक सहित वार्तालाप करिबा पाई आसिछंती। दिलवाला बाबा निजर सच्चा दिलवाला पिला मानक सहित दिल अर्थात हृदयर लेनदेन करिबा पाई एवं दिलर हालचाल सुनिबा पाई आसिछंती। तेणु आत्मिक पिता आत्मा मानक सहित आत्मिक वार्तालाप करुछंती। एही भली आत्मा मानकर आत्मिक वार्तालाप करिवार अनुभव केवल यही समय रे ही करि पारिबो। तुमे आत्मा मानक भितरे एते स्नेहर शक्ति अछि जहाँकि आत्मा मानकर रचयिता पितांको आत्मिक वार्तालाप करिबा पाई निर्वाण अवस्थारू वाणी को नहीं आसुछ। तुमे माने एभली श्रेष्ठ आत्मा जहाँकि बंधन मुक्त अवस्थारे रहुथिबा बाबा को स्नेहर बंधन रे बांधी देउछ। दुनियार लोक माने बंधनरू मुक्त करिबा वाला कहि डाकुछंती एवं एही भली बंधन मुक्त पिता पुणी पिला मानकर स्नेहर बंधन रे सदा सर्वदा बांधी होई रहिछंती। तेणु बांधिबारे मध्य बहुत चतुर अट। जेतेबेले भी मने पकाउछ सेतेबेले बाबा हाजर होई जाउछंती, अर्थात स्वयं हजूर हाजर अर्थात उपस्थित होई जाउछंती। तेणु आज विशेष करी डबल विदेशी पिला मानक सहित आत्मिक वार्तालाप करिबा पाई आसिछंती। एबे एही मिलन ऋतुरे विशेष भावरे बाबांक सहित मिशिबार पाଳି मध्य डबल विदेशी मानकर अछि। तेणु अधिक संख्यारे डबल विदेशी पिलामाने मध्य आसिछंती। मधुबन निवासी पिलामाने तो एमिति भी मधुबन भली श्रेष्ठ स्थानर निवासी ही अटंती। गोटिए स्थान रे बसी विश्वर भिन्न भिन्न प्रकारर आत्मा मानकर मिलन मेला देखुछंती। जो माने एठाकु आसुछंती सेमाने पुणी फेरी मध्य जाउछंती, किंतु मधुबन निवासी माने तो सबुबल पाई अछंती। आज विशेष भावरे डबल विदेशी पिला मानंको पचरा जाउछि, समस्ते संतुष्टमणि होई बापदादांकर मुकुटरे चमकुछ, समस्ते संतुष्टमणि अट, सर्वदा संतुष्ट रहुछ, केबे केबे निज उपरे असंतुष्ट बा केबे ब्राह्मण आत्मा मानंक उपरे असंतुष्ट बा केबे निज संस्कार उपरे असंतुष्ट बा केबे वायुमंडल प्रभाव रे आसी असंतुष्ट हेउनाह तो सर्वदा सबु कथारे संतुष्ट रहुछ। केबे केबे संतुष्ट केबे केबे असंतुष्ट रहुथिबा आत्मा मानंको संतुष्ट मणि कुहाजिब। तुमे माने कहिल ना आमे संतुष्ट मणि अटु, पुणी एपरि तो कहिब नाही जे आमे तो संतुष्ट अछु किंतु अन्य माने आमको असंतुष्ट करुछंती। कारण किछि भी होई थाओ, जो माने संतुष्ट मणि आत्मा सेमाने केबे भी निजर संतुष्टता रूपी विशेषता को छाड़ी पारिबे नाही। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवनर विशेष गुण कुह
ବା ସମ୍ପତ୍ତି କୁହ ବା ଜୀବନର ବିଶେଷ ଶୋଭା ହିଁ ଅଟେ। ଯେପରି କାହାର ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପକ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଛି ସେଠାରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଖୁସିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହିମା। ଯଦି ସଦାକାଳର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କୁହାଯିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ସଫଳତାର ସହଜ ଆଧାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସ୍ନେହୀ କରାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ଅଟେ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ନିକଟକୁ ନିଅ ବା ପାଖକୁ ଡାକ, ମୋତେ ସହଯୋଗୀ କର ବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରଖ। ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିଶେଷତା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପାତ୍ର କରିଦିଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ କାହାର ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛ ନା? ଯେପରି ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହଁ, ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଘରେ ବସି ଭଗବାନ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଘରେ ବସି ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବି ମିଳିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କାରଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲ ନା, ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷତା ତୁମକୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ବାହାରର ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ସ୍ନେହ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ।
କାହାକୁ କାହାକୁ ନାରାଜ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚାହେ କେହି ନୂଆ ହୋଇଥାଉ କି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଉ, କେହି କାହାର ଭଲ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଉ କି ନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହିଁ ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟ? ପକ୍କା ଅଟ ନା? ଏମିତି ତ କହୁନାହଁ ଏବେ ହେଉଛୁ, ନା କୁହ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ମାୟାଜିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସଭା ମାୟାଜିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଭା ଅଟେ ନା? ମାୟାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେଉନାହଁ ତ? ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା? ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହିବ ମୋ ନିକଟକୁ ମାୟା ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ? ନା, ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନେ ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଡେରି କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀର କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛ, ସୀତା କାହିଁକି ଧୋକା ଖାଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମାୟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଧୋକା ଖାଇଲା। ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ରାବଣ ଅଟେ, ତେବେ ଶୋକବାଟିକାର ଏତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଚିହ୍ନିବା କାରଣରୁ ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୂରରେ ରହିଲା। ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାରୁ ମାଗିବାବାଲା ବା ଡାକିବାବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲା। କାରଣ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମାୟାର ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ମାୟାକୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଯଥା ସମୟରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଉପରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ଞାରୂପକ ରେଖା ଭିତରେ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଥା ସମୟରେ ମାୟା ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ମାୟା ଭିତରେ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ମାୟା ଦେଖୁଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବି। ମାୟାର ଆସିବାର ରାସ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଟିକିଏ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲେ ମାୟା ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଏ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଡାକୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଦରଜା ବନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ତଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଜାଲି ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଟିକିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ରାସ୍ତା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାଜିତ ହେବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ। ସାଥିରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରେଖା ଭିତରେ ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସଦାସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ବୀଜକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାର ମେହନତ କର ନାହିଁ। ଆଜି କାମ ବିକାର ଜିତ ହୋଇଗଲୁ, କାଲି କ୍ରୋଧ ଜିତ ହୋଇଗଲୁ ନା, ସଦା କାଳ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ରୂପ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବୀଜକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବୀଜରୂପ ପିତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖ। ତେବେ ମାୟାର ବୀଜ ଏଭଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆଉ କେବେ ବିକାରର ଅଂଶ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବୀଜରୁ କେବେ ହେଲେ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରୁହ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ତେବେ ମାୟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ମାୟାକୁ ସମର୍ପିତ କରାଇବା ଜଣା ନାହିଁ କି? ଯିଏ ନିଜେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯିବ। ତାହାହେଲେ ମାୟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛ ନା ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ? ଏବେ ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଯେପରି ନିଜର ସରେଣ୍ଡର ହେବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ, ସେହିପରି ମାୟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଇବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରିଛ ନା ଆଗକୁ କରିବ? ହୋଲି ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଗଲା ବା ଜଳିଗଲା। ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏହି ପତ୍ର ତ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ମାୟା ପୁଣି ଆସିଗଲା। ଖୁସିର ସମାଚାର ଲେଖିବ ନା ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ କେତେ ପାଳନ କରିଲ ତାହା ଲେଖିବ। ମୋର ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାୟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରାଇଛି, ଏହିଭଳି ସମାଚାର ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ବାପ୍ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଗନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କାରଣ ଲଗନର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ରାତିଦିନ ଲଗନର ସହିତ ଗଣି ଗଣି ଶେଷରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଯଦି ଲଗନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ ନା? ପାସ୍ ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତ ମିଳିଗଲା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପାସ୍। ପୁଣି ବି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଚିହ୍ନିବାର ଦୃଷ୍ଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଛି। ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛ ଏବଂ ସାଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛ ବା ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯେପରି ଆଗୁଆ, ସେହିପରି ମାୟାଜିତ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ହୋଇ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯାହାକି ବାପଦାଦା ମାୟା ଦ୍ୱାରା
ହଲଚଲ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଯେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମାୟାଜିତ ହେବାର ଅନୁଭବ ପଚାର। ଏହିଭଳି ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଯେପରି ମୋହଜିତ ପରିବାରର କାହାଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ସେହିପରି ମାୟାଜିତ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଏହା ଏପରି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି କେବେ ବି ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ମାୟା ଆସିଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନ ପାରୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେବ ନା? ଏଥିରେ ନମ୍ବର 1 କିଏ ହେବ? ଲଣ୍ଡନ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା ଆମେରିକା? ପ୍ୟାରିସ ହେବ ନା ଜର୍ମାନୀ ହେବ ନା ବ୍ରାଜିଲ ହେବ? କିଏ ନମ୍ବର 1 ହେବ? ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପଦାଦା ଏଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମର ନାମ ସଭାରେ ଶୁଣାଇବେ। ଯେପରି ଆବୁର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ନମ୍ବର 1 ବୋଲି କହୁଛ, ସେବାରେ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଉଭୟରେ ନମ୍ବର 1। ସେହିଭଳି ମାୟାଜିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେବା ଦରକାର। ସାହସ ଅଛି ନା? ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆସି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେଖାଅ। ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆସିଯାଅ, କାରଣ 8 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏପରି ଭାବୁନାହଁ ତ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତ ପୁରୁଣା, ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର କିଏ? ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ତ ବଡ଼ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବାପ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀସ୍, ଟେମ୍ପା, ରୋମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପା କ'ଣ କରିବ? ଟେମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ। ସେଠିକାର ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା କହିଥିଲେ ଟେମ୍ପାକୁ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ଟେମ୍ପାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। କେବଳ ତୁମେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତ ରାଜପରିବାର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ଆସିଯିବେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଯିବେ, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ବିବ୍ରତ ହୋଇଯିବ। କହିବ, ବାବା ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନା, ମୁକୁଟ ଏବଂ ତିଳକଧାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଜି ହଜୁର କହିବେ। ଯଦି ମୁକୁଟଧାରୀ ନ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କିପରି ରାଜା ବୋଲି ମାନିବେ? ତେଣୁ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ଯାହାକି ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ରାଜା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା? ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଅ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର
ନିକଟତମ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଏବେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଚେକ୍ କର, ରାଜା ଅଟ ନା କେବେ ରାଜା କେବେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଉଛ, କେବେ ଅଧୀନ କେବେ ଅଧିକାରୀ। ସଦାକାଳର ରାଜା ଅଟ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ପଛରେ ଆସିଛୁ। ଏ କଥା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ପଛରେ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ରାଜା ହୋଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଆସିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଅଛି। କିଏ ଜାଣେ ଏଭଳି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଏବେ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ କଳ୍ପରେ କରୁଥିବି। ବୁଝିଲ? କେବେ ବି ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ବିଦେଶୀ, ଏମାନେ ଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବାସୀ, ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆମେ ଫରେନର, ଆମର ଚଳଣି ଅଲଗା, ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା। ଏହା ତ କେବଳ ପରିଚୟ ପାଇଁ ହିଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାଲା, ଏମାନେ ୟୁପି ବାଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଅଟ ନା? ଚାହେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଥାଅ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଏଭଳି ଭାବିବା ଭୁଲ। ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇନାହଁ କି? ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ ତ ବିଦେଶରେ ନେଇଥିଲ, ନୂଆ ଜନ୍ମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କୋଳରେ ନେଇଛ ନା? ଏହା ତ କେବଳ ପରିଚୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରରେ ବା ବୁଝିବାରେ କେବେ ବି ଅନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ଅଟ ନା? ଆମେରିକା ବା ଆଫ୍ରିକା ବଂଶର ତ ନୁହେଁ ନା? କେବେ ବି ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଅନ୍ତର ରଖ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ, ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀର ଅନ୍ତର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ବିଦେଶୀ ବା ଆମେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। ନା, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହିଁ ତ ଏଠିକାର ବିଶେଷତା, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିପାତି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣକର ହୋଇଯାଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ହୋଇଯାଇଛ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିଶେଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଲେପ ବା ନ୍ୟାରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବେହେଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ବେହେଦ୍ର ବୈରାଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସହିତ ବି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ।
सेमाने सर्वदा बाबांकर प्रिय होइथिबे। एही भଳି बाबांकर प्रिय हेबा ही अन्य सबुठारु अलगा हेबा। जदि बाबांकर प्रिय नुहे तेबे अन्य सबुथिरु अलगा मध्य होई परिबो नाही, बरं आकर्षण रे आकर्षित होइजिबो। जे बाबांकर प्रिय होइथिबो से समस्त आकर्षण ठारू ऊर्ध्वरे रहुथिबो, अर्थात सबुथिरु अलगा होइथिबो। एहाकु ही कुहाजाए निर्लेप स्थिति, अर्थात प्रभावमुक्त स्थिति, जहाँकि कौनसी प्रकारर विनाशी आकर्षणर प्रभावरे प्रभावित नुहे। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରଚନାକୁ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଲେପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ବେହେଦର ବୈରାଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜଋଷି ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ, ତେବେ ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। स्वमान: मु संतुष्टमणि आत्मा अटे। आजिर मुरलीर शिक्षा प्रथम नंबर, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवनर विशेष गुण बा संपत्ति अटे। संतुष्टता जीवनर विशेष शोभा ही अटे। द्वितीय नंबर, संतुष्टता ब्राह्मण जीवनर विशेष परिवर्तनर दर्पण अटे, जहाँकि साधारण जीवन एवं ब्राह्मण जीवन मध्यरे थिबा अंतर को दर्शाई थाए। तृतीय नंबर, संतुष्टता ही सफलतार सहज आधार। संतुष्टता ही सर्व ब्राह्मण परिवारर स्नेही कराइबार श्रेष्ठ साधन अटे। जे सर्वदा संतुष्ट रहिबे, तांक प्रति स्वतः ही समस्तंकर स्नेह रहिबो। ओम शांति। जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल दिए। जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल दिए। जदि किए अंटार आघात ए दुनिया पे भला होई जीवा। ए दुनिया पे भला होई जीवा। निजे जदि हुआ भला, निजे जदि हुआ भला दिए। जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल दिए। जदि किए अंटार आघात। जदि किछि दुआरे मागुछि फेरेई दियो न खाली हाथे।
मरीगला परे दिया बोली कही किए बा मागिब आसी तते। किए जदि किछि दुआरे मागुछि फेरेई दिया न खाली हाथे। मरीगला परे दिया बोली कही किए बा मागिब आसी तते। আজি देइथिले काली कि मिलिब, আজি देइथिले काली कि मिलिब तते तो दानर मूल, तते तो दानर मूल। दिए जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल। दिए जदि किए अंटार आघात। नदी जल निजे नदी पिए नाही, गछ खाए नाही निज फल। पर उपकार करी तु सेमिति बढ़ाओ निजर पुण्य बल। नदी जल निजे नदी पिए नाही, गछ खाए नाही निज फल। पर उपकार करी तु सेमिति बढ़ाओ निजर पुण्य बल। पुण्य थिले जीवु परम धामकु, पुण्य थिले जीवु परम धामकु। काटिए संसार जाल, काटिए संसार जाल। दिए जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल। दिए जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल। दिए जदि किए अंटार आघात ए दुनिया पे भल होई जीवा, ए दुनिया पे भल होई जीवा। निजे जदि हुआ भल, निजे जदि हुआ भल। दिए जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल। दिए जदि किए अंटार आघात दियत हातरे फूल। दिए जदि किए अंटार आघात।